नमस्कार, मैं दीपल। आप देख रहे हैं गांधीनगर की सबसे पहली हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। आइए देखते हैं आज की तस्वीरें गांधीनगर। देश के 72वें प्रजासत्ताक दिवस पर गांधीनगर महानगर पालिका द्वारा नए शामिल हुए वावोल में मेयर रीटा पटेल के हाथों से तिरंगा फहराया गया था। मेयर ने इस मौके पर शहीदों को याद किया था, साथ में विकास की ओर बढ़ रहे गांधीनगर के डेवलपमेंट योजना के बारे में जानकारी दी थी। मेयर ने इस मौके पर स्वच्छ सर्वेक्षण के तौर पर अलग अलग प्रतियोगिता के विजेताओं को इनाम और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया था। साथ में कोरोना वॉरियर्स और सफाई कर्मियों की कार्यों की सराहना की थी। कोरोना संक्रमण में अपनी जान देने वाले कॉर्पोरेटर धीरूभाई दोडिया को श्रद्धांजलि दी गई थी। इस मौके पर डेप्यूटी मेयर नासा धांधल, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन देवेंद्र सिंह चावड़ा, धारासभ्य शंभूजी ठाकुर, पूर्व कैबिनेट मंत्री वाडीलाल पटेल, पूर्व धारासभ्य अशोक पटेल, पूनम मकवाणा, विपक्ष नेता शैलेंद्र सिंह बिहोला, शहर भाजप प्रमुख रुचिर भट्ट, पूर्व प्रमुख महेंद्र पटेल, पूर्व गौड़ा चेयरमैन आशीष दवे, पूर्व मेयर महेंद्र सिंह राणा, प्रवीण पटेल, हंसाबेन मोदी, तालुका प्रमुख जसू पटेल, म्युनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर रतन कुंवरबा गढ़वी चारण, डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर पीसी दवे एवं वावल गांव के महानुभाव, संस्थाओं के प्रतिनिधि और नगरवासी हाजिर रहे थे। भारत के 72वें प्रजासत्ताक दिन समारोह का आयोजन गांधीनगर साहित्य सभा के अध्यक्ष संजय थोराट के घर पर किया गया था। ध्वजवंदन कार्यक्रम में गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल कोविड डिपार्टमेंट प्रमुख सेसिल परमार, पंकज गांधी, पुलक त्रिवेदी, कवि किशोर झिकाद्रा, रमन वाघेला, योग आचार्य राजू पटेल एवं कई सारे देशभक्त हाजिर रहे थे। इस मौके पर भरत ठाकर और सागर देसाई ने देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए थे। तराना तमन्ना के जन्मदिन पर शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिए गए थे। विजय तिवारी ने पूरे कार्यक्रम का बखूबी संचालन किया था। नेहरू युवा केंद्र गांधीनगर की ओर से प्रजासत्ताक दिन मनाया गया। सेक्टर 16 यूथ हॉस्टल में आयोजित इस ध्वजवंदन कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के स्टेट डायरेक्टर मनीषा शाह और डेप्यूटी डायरेक्टर शिवदयाल शर्मा जी हाजिर रहे थे। उन्होंने आज के दिन की महत्व की बातें की थी और प्रजासत्ताक दिन प्रदर्शनी उद्घाटन किया था। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र गांधीनगर की युवा अधिकारी भारती मोंगरा ने देश के विकास में युवाओं की भूमिका के बारे में बातें कही थी। ध्वजवंदन के इस कार्यक्रम में एनएसएस एवं एनसीसी के युवा और यूथ हॉस्टल का स्टाफ हाजिर रहे थे। गांधीनगर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सेक्टर 15 72वें प्रजासत्ताक दिन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर गुजरात सरकार के पूर्व चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर और ज्वाइंट सेक्रेटरी जसवंत गांधी जी ने ध्वज फहराया था और परेड को सलामी दी थी। इस मौके पर देश के सैनिकों की देशभक्ति और शहीदों के बलिदान को याद किया गया था। इस कार्यक्रम में कॉलेज के आचार्य अमित सुतरिया, प्रोफेसर, स्टाफ और एनएसएस और एनसीसी के स्टूडेंट्स हाजिर रहे थे। गांधीनगर संस्कृति संस्था की महिलाओं ने प्रजासत्ताक दिन का ऑनलाइन सेलिब्रेशन किया था। सभी महिलाओं ने देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की थी और कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की थी। ये पूरा कार्यक्रम का संचालन प्रमुख प्रतिभाबेन दवे ने किया था। ज्योति प्रकाश फाउंडेशन एवं मानव संतोष केंद्र द्वारा भारत के 72वें प्रजासत्ताक दिन को बड़े धूमधाम से मनाया गया। नरोड़ा मामा कल्याण चौक पर किए गए इस देशभक्ति पर्व में बच्चे, युवा और महिलाओं ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया था। ध्वजवंदन कार्यक्रम के बाद आंगनवाड़ी के बच्चों को पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर किट और मास्क दिए गए थे। इस कार्यक्रम को प्रमुख सचिन रावल, मंत्री मोनीश भावसार, खजांची हार्दिक मोजी ने सफल बनाया था। गांधीनगर सेक्टर 12 उमिया भवन पर प्रजासत्ताक दिन पर हैप्पी यूथ क्लब और गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल के सहयोग से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। पिछले 5 सालों से इसी तरह ब्लड कैंप का सफल आयोजन हैप्पी यूथ क्लब द्वारा किया गया है। सभी ब्लड डोनर्स को हैप्पी यूथ क्लब की ओर से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया था। सेक्टर 5 प्रेरणा स्कूल में 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन मनाया गया था। ध्वजवंदन कार्यक्रम में सुरेंद्र सिंह वाघेला, केशरी सिंह बिहोला, सीके सोनी, विठल परमार, विनोद भट्ट, वासुदेव सुथार एवं स्थानीय लोग हाजिर रहे थे। गांधीनगर के वावोल गांव में हरिनगर सोसाइटी में 26 जनवरी के दिन सेलिब्रेशन किया गया था। राज ट्यूशन क्लासेस में वार्ड नंबर 7 के कॉर्पोरेटर राकेश पटेल ने केक काटकर सबका मुंह मीठा करवाया था। गांधीनगर के पास आदिवाड़ा गांव में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन पर ध्वजवंदन कार्यक्रम किया गया था। इस मौके पर कॉर्पोरेटर हर्षभा धांधल, स्कूल के आचार्य लाला पटेल एवं स्कूल का स्टाफ हाजिर रहे थे।
साथ ही गांव के लोग भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे। इंडियन स्वर्णिम लायंस क्लब द्वारा प्रजासत्ताक दिन का सेलिब्रेशन बड़े ही उत्साह से किया गया। गुप्ता स्पोर्ट्स इंडस्ट्री सेक्टर 14, सेवा बस्ती सेक्टर 24 और जीबी क्रॉस रोड सेवा बस्ती में 72वें प्रजासत्ताक दिन का सेलिब्रेशन किया गया था। गांधीनगर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस कार्यालय पर 72वां प्रजासत्ताक दिन मनाया गया था, जहां पर शहर कांग्रेस के लीडर्स हाजिर रहे थे। નમસ્તે મિત્રો, કોમોડિટી એક્સપ્રેસમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે કોમોડિટી વાયદા બજાર શું છે, કોમોડિટીમાં ટ્રેડિંગ કરવું હોય તો કેવી રીતે કરી શકાય, કોમોડિટીમાં ટ્રેડિંગ કરતી વખતે શું તકેદારી રાખવી જોઈએ અને હેજિંગ વિશે વિગતવાર જોઈશું. મિત્રો, તમે બધા કોમોડિટીના હાજર બજારથી તો પરિચિત હશો જ, પરંતુ ઘણા લોકો એવા છે કે જેને વાયદા બજાર શું છે તેના વિશે કશું જાણતા જ નથી. તો આજે આપણે આ બંને બજારો વિશે વિગતે જોઈશું. સૌપ્રથમ તો ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હશે કે કોમોડિટી કોને કહેવાય. કોમોડિટી એટલે કે એવા પ્રકારની વસ્તુ કે જેનું ઉત્પાદન થઈ શકે, ખરીદ વેચાણ થઈ શકે અને ઉપયોગ થઈ શકે તે બધી વસ્તુને આપણે કોમોડિટી કહી શકીએ છીએ. કોમોડિટી વાયદા બજારોમાં આવી કોમોડિટીના વાયદાના કોન્ટ્રાક્ટના વેપાર થાય છે, જેને કોમોડિટી ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ પણ કહેવામાં આવે છે. તો હવે સવાલ એ થાય કે આ ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ વળી કઈ બલા છે. તમે માર્કેટમાં કોઈ વસ્તુ લેવા જાઓ તો ત્યારે તમે પૈસા આપો છો અને તુરંત વસ્તુની ડિલિવરી તમને આપવામાં આવે છે. એવી જ રીતે કોઈ ખેડૂત છે એપીએમસી માર્કેટ કે જથ્થાબંધ માર્કેટમાં એની ઉપજ વેચવા જાય છે ત્યારે તેની ઉપજના ખરીદનાર એને તુરંત પૈસાની ચૂકવણી કરે છે અને ખેડૂત તેને એની ઉપજની ડિલિવરી આપે છે. ટૂંકમાં કહીએ તો પૈસા આપો અને તુરંત ડિલિવરી થાય તે માર્કેટને આપણે હાજર બજાર અથવા તો સ્પોટ માર્કેટ અથવા તો કેશ માર્કેટ કહી શકો છો. હવે વાયદા બજાર આનાથી થોડું અલગ છે. શેર બજારથી તો તમે બધા પરિચિત હશો જ. તો શેર બજારમાં જેમ ઓનલાઈન સોદા થાય છે તેવી જ રીતે વાયદા બજાર પણ એક એવા પ્રકારનું ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાં ખરીદનાર અને વેચનાર બંને ચોક્કસ વસ્તુને ચોક્કસ ભાવે ભવિષ્યની તારીખે ચોક્કસ તારીખે ખરીદવા કે વેચવા માટેનો એક કરાર કરે છે, જેને વાયદાનો કોન્ટ્રાક્ટ કહેવામાં આવે છે. વાયદા બજાર પર સોના ચાંદી ઉપરાંત બિલ્લો ધાતુઓ, ક્રૂડ તેલ, નેચરલ ગેસ, કપાસ, કોટન વગેરે ચીજોના વાયદાના કામકાજ થતા હોય છે. વાયદા બજાર પર ઉત્પાદકો, વેપારીઓ, ખેડૂતો, નિકાસકારો અને રોકાણકારો વગેરે સહભાગી થતા હોય છે. હવે આપણે પાછા મૂળ વાત ઉપર આવીએ તો હાજર બજાર અને વાયદા બજારમાં બીજો ફરક શું છે? તો કે હાજર બજારમાં સમજો તમે જ્વેલર્સની શોપ પર સોનું લેવા જાઓ છો તો તમારે પૂરા પૈસાની ચૂકવણી કરવી પડે છે. જ્યારે વાયદા બજારમાં તમે સોનું ખરીદો તો તમારે 5 થી 7% જેટલું જ માર્જિન ચૂકવવું પડે છે. ધારો કે 3 કે 6 મહિના પછી તમારા ઘરમાં કોઈના મેરેજ આવવાના છે અને તમારે સોનાની જરૂર પડવાની છે. તો તમને બધાને એ તો ખ્યાલ જ છે કે જ્યારે મેરેજની સિઝન આવે છે સોના ચાંદીના ભાવ આસમાને ચડી જતા હોય છે. તો તમારી પાસે બે વિકલ્પ હોય, કાં તો તમે અત્યારે નીચા ભાવે સોનું ખરીદી લો, નહીં તો લગ્ન આવવાના સમયે થોડા દિવસ પહેલા સોનું ખરીદો. જો તમે અત્યારથી સોનું ખરીદો તો તમે તેને સંગ્રહ કરવા માટે લોકર રાખવું પડે, કારણ કે ઘરમાં રાખો તો ચોરી થવાનો ડર રહે. તો લોકરનો ખર્ચો અને બીજું તમે જે પૂરા પૈસા ચૂકવો છો એ પૈસા તમારા બ્લોક થઈ જાય છે. હવે જો તમે જ્વેલર્સને ત્યાંથી સોનું ખરીદવાને બદલે જો વાયદા બજાર ઉપરથી સોનું ખરીદો તો અત્યારે તમારે માત્ર 5 થી 7% જ માર્જિન ચૂકવવું પડે છે. એટલે કે તમારે બાકીના પૈસાને તમે થોડા સમય માટે બીજે ઉપયોગ કરી શકો છો. બીજું, તમને કોન્ટ્રાક્ટ પાક્યા બાદ ડિલિવરી મળવાની છે, એટલે કે તમારે એને જાળવી રાખવાનો ખર્ચ અથવા તો ચોરીનો ડર તમને રહેતો નથી. બીજી બાજુ કોઈ જ્વેલર્સ જો ઘરેણાંનો ઓર્ડર લે અને તેને ઘરેણાં તૈયાર કરતા સમય લાગવાનો હોય તો તે સમયગાળામાં તેને ભાવ ઘટી જવાનો ડર રહેતો હોય છે. વાયદા બજાર પર સોદો કરીને પોતાનો ભાવ બાંધી લે શકે છે. એવી જ રીતે કોઈ ખેડૂતે કપાસ વાવ્યો છે અને એનો કપાસ 3 મહિના કે 6 મહિનામાં તૈયાર થવાનો છે અને એને એવો ડર છે કે 3 કે 6 મહિના પછી કપાસ કે કોટનનો ભાવ ઘટી જશે. તો આવા ભાવ ઘટી જવાના જોખમ સામે ખેડૂત તેનો કપાસ વાયદા બજાર ઉપર અગાઉથી જ ઊંચા ભાવે વેચીને તેનો ભાવ બાંધી લે છે. તેવી જ રીતે કોઈ કાપડનું ઉત્પાદન કરતી કંપની હોય તો કાપડના ઓર્ડર સામે કપાસ કે કોટનના ભાવ વધી જવાનો ડર રહેતો હોય તો તેને પહેલેથી વાયદા બજાર પર કપાસ કે કોટન નીચા ભાવે ખરીદીને તેનો ભાવ બાંધી શકે છે. આમ વાયદા બજારમાં પ્રત્યેક સહભાગી મદદરૂપ બની શકે છે. બીજું, ખેડૂતને કોમોડિટીના ભાવનો આગોતરો અંદાજ મળી જાય છે, એટલે કે ભવિષ્યમાં કઈ કોમોડિટીનો ભાવ વધુ હશે તો એ કોમોડિટીની વાવણી
કરશે. દાખલા તરીકે 3 કે 6 મહિના પછી કોટનનો ભાવ વધવાનો હોય તો ખેડૂત કોટન વાવશે. જો કોટનનો ભાવ ઘટવાનો હોય તો એ બીજી કોમોડિટી વાવશે. એટલે એને કયો પાક લેવો તે નક્કી કરી શકે છે. તો ભાવ શોધની પ્રક્રિયા પણ વાયદા બજાર ઉપર થઈ શકે છે. હવે વાયદા બજાર ઉપર તમારે ટ્રેડિંગ કરવું હોય તો તમારે શેર બજાર માટે જેમ તમે બ્રોકર પાસે તમારું ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલાવો છો તેવી જ રીતે તમારે કોમોડિટીઝ માટે પણ ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ ખોલાવવું પડે છે. અને કોમોડિટીની ડિલિવરી જો તમારે આપવી કે લેવી હોય તો એના માટે બીજું એક કોમરીજ એકાઉન્ટની જરૂર પડતી હોય છે. તો તેના માટે તમારે એક્સચેન્જ અને સેબીમાં રજીસ્ટર થયા હોય તેવા બ્રોકર પાસે એકાઉન્ટ ખોલાવવું જોઈએ. સેબીનો રજીસ્ટર નંબર નહીં ધરાવતા બ્રોકર્સને ડબ્બા ઓપરેટર કહેવામાં આવે છે, જે ગેરકાયદે હોય છે અને તેમાં તમારા પૈસા જવાનો પૂરેપૂરો ચાન્સ રહેતો હોય છે. કારણ કે તમારા જે સોદા થાય તે માત્ર ડબ્બા ઓપરેટરના કોમ્પ્યુટરમાં જ રહેતા હોય છે. આવા સોદાની નોંધણી એક્સચેન્જ કે સેબીને પહોંચતી નથી. એટલે જો આવા ડબ્બા ટ્રેડર્સ પોતાના કોમ્પ્યુટરના ડબલા લઈને ક્યારે ઉપડી જાય ત્યારે તમારા પૈસા ગુમાવવાનો વારો આવે છે. એટલે ડબ્બા ટ્રેડિંગ માં તમારે ફસાવવું નહીં જોઈએ. હવે વાયદા બજાર સાથે એક શબ્દ જોડાયેલ છે હેજિંગ. આ હેજિંગ શું છે? તો આ હેજિંગ એટલે વાયદા કે ઓપ્શન બજારમાં લીધેલી એવી એક પોઝિશન કે હાજર બજારથી એ વિપરીત હોય. આપણે આગળ જોયું કે હાજર બજાર અને વાયદા બજારનો તફાવત જોયો. તો બંનેમાં અલગ અલગ પ્રકારની, એકમાં ખરીદવું હોય તો બીજામાં વેચવાનું, વિપરીત પરિસ્થિતિ. આથી ભાવમાં અણચિંત્યા જે ફેરફાર થાય છે, ઓચિંતો જે ભાવ વધઘટ થયા એના જોખમને મર્યાદિત બનાવી શકાય છે. આ વ્યવસ્થાનો હેતુ એક જ છે કે એક બજારમાં તમને ખોટ જાય તો બીજી બજારમાં તમને લાભથી સરભર કરવાનું છે. હેજિંગને વધુ સમજાવું તો એક ખેડૂતે કપાસ વાવ્યો છે. એનો કપાસ 3 મહિનામાં તૈયાર થશે. તો તેને 3 મહિના પહેલા પોતાનો કપાસ વાયદા બજાર પર વેચી દેશે. જ્યારે 3 મહિના પછી તેનો કપાસ રેડી થાય ત્યારે તે કપાસ જીનર કે જથ્થાબંધ માર્કેટમાં વેચવા જાય ત્યારે વાયદા બજારમાં વેચેલો કપાસનો સોદો ખરીદીને સરભર કરી દેશે. જેથી જો હાજર બજારમાં એને નુકસાન ગયું હોય તો વાયદા બજારમાં ફાયદાથી સરભર થાય. જો વાયદા બજારમાં નુકસાન જાય તો હાજર બજારમાં સરભર થઈને સરભર થઈ જાય છે. આ સરભર એટલે એને કે અથવા તો એને ઓફસેટ કરવાની જે પદ્ધતિ છે એને આપણે હેજિંગ કહેવામાં આવે છે. તો આજે આપણે એટલું જ રાખશું અને આવી વધુ માહિતી સાથે આપણે ફરી મળીશું. જય હિન્દ. तस्वीरें गांधीनगर में अगर आप कोई भी जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं तो आप 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं. घर पर रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सुरक्षित रहें. नमस्कार.